السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے گزشتہ سبق میں اخت شقیقہ جو ہے اس کے متعلق پڑھا تھا۔ تو اخت شقیقہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اس دن بھی شاید مجھے جو یاد پڑ رہا ہے کہ درمیان میں جو ہے وہ کلاس کٹ گئی تھی۔ تو یستفتونہ کا یہ دلائل ہم پڑھ رہے تھے۔ یستفتونہ کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلاک لیس لہ ولد، ان امرؤ اگر کوئی مرد وہ فوت ہو جائے اور لیس لہ ولد اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک تو اس کے لیے نصف ہوگا جو اس نے چھوڑا، وہوا اور وہ یرثھا اس کا وارث بنے گا، ان لم یکن لہا ولد اگر اس عورت کے لیے اولاد نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی مرد فوت ہوا ہے تو عورت اس کی وارث ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ کلالہ فوت ہوتی ہے تو وہوا یرثھا وہ مرد یعنی وہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس کا وارث بنے گا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ یعنی مسئلہ بتاتے بتاتے ساتھ یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ بہن کی تو وراثت یہ بیان ہو رہی ہے کہ بہن کی یہ وراثت ہے جب مرد کلالہ ہو، لیکن اگر عورت کلالہ ہو تو پھر بھائی جو ہے وہ عورت کا وارث بنے گا۔ فَإِنْ كَانَتَا پھر اگر وہ ہوں اثنتین دو، فَلَهُمَا تو ان دونوں کے لیے ثلثا ما ترک اس کا دو ثلث ہوگا جو اس نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر وہ کئی ہوں، اخوا کا معنی یہاں پہ کریں گے اگر وہ کئی بہن بھائی ہوں، مرد اور عورتیں، یعنی ایک دو مرد ہو گئے ایک دو عورتیں ہو گئیں، یا جو ہے ایک مرد ہو گیا دو تین عورتیں ہو گئیں، یا دو تین مرد ہو گئے ایک عورت ہو گئی، ملے جلے وہ کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، ہر کیس میں کیفیت الگ ہوگی۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو مذکر کے لیے مؤنث کے دو حصوں کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو، کہ تم بھٹکو نہ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ جی دلائل ہو گئے کس کے جی؟ حقیقی بہن کے بارے میں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ یہ ایک اور حدیث بھی ہے اس ضمن میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، انہ قال اشتقیت وعندی سبع اخوات۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور میری 7 بہنیں تھیں۔ اشتقیت کا معنی میں بیمار ہو گیا، وعندی سبع اخوات اور میرے پاس 7 بہنیں تھیں۔ فدخل علی رسول اللہ فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنفخ فی وجہی۔ اچھا یہ عبارت نا شاید غلط لکھی ہے، فدخل علیہ رسول اللہ ہوگا، فدخل علیہ تو مجھ پر داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبارت کو ٹھیک کر لیں، یہ اس عبارت کو ٹھیک کر لیں، فدخل علیہ رسول اللہ تو مجھ پر رسول اللہ داخل ہوئے، فنفخ فی وجہی آپ نے میرے چہرے میں پھونکا، فافقت تو مجھے کچھ افاقہ ہو گیا، فقلت یا رسول اللہ تو میں نے کہا اللہ کے رسول، الا اوصنی لاخوتی بالثلث
کیا آپ مجھے اپنی بہنوں کے لیے سلس کی وصیت کرتے ہیں؟ وقالا آسن، اچھا ہے۔ کل تو میں نے کہا بشطر آدھا، اگر سلوس نہ ہو آدھا ہو، کالا آسن آپ نے کہا اچھا ہے۔ سما خراجہ و تارکنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ سما دخل علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر داخل ہوئے۔ وقالا، اور آپ نے فرمایا لا ارا کا، میں تجھے نہیں خیال کرتا، تموتو فی وجعی کا ہاذا، کہ تو اپنی اس موت، اس بیماری میں فوت ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی موت آپ کی اس بیماری میں ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِإِخْوَتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس نے آیت اتاری ہے اور تیری بہنوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور انہیں 2 ثلث دیا ہے، لیکن یہ 2 ثلث کس صورت میں؟ جب مرد جو ہے وہ کلالہ ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر تقریباً کلالہ ہی تھے، شاید بعد میں انہوں نے، حضرت جابر کے بارے میں ہی آتا ہے نا، انہوں نے بعد میں شادی کی تو بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا جی میری 7 بہنیں ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہنوں کے ساتھ جو ان کی بھابھی ہے وہ بھی ان کی ہم ایج ہو یا نا سمجھی والی عمر والی ہو، کیونکہ عموماً جو ہے وہ نو عمر لڑکیاں جو ہیں وہ تو نا سمجھ ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تاکہ وہ سمجھدار ہو اور میری بہنیں جو ہیں ان کی جو ہے وہ تربیت اچھی کر سکے۔ تو بعد میں حضرت جابر کی اولاد ہوئی بھی ہوگی، لیکن شاید یہ پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ کلالہ کی صورت میں تھے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت تک تو کلالہ کی صورت میں ہے، اچھا یہ پتہ نہیں ریکارڈنگ کب کی رکی ہوئی ہے۔ تو لاتی بہن کی وراثت کی 6 صورتیں ہیں، میں دوبارہ چلیں پڑھا دیتا ہوں، اب مجھے نہیں پتا یہ ریکارڈنگ کب کی رکی ہے، شاید کہ یہ ابھی جب میں نے یہ لاتی بہن کی وراثت پڑھانا شروع کیا یہاں سے رکی ہے۔ تو لاتی بہن جو ہے اس کا پہلا حصہ کیا ہے کہ یہ اس کی عموماً اس کی جو عمومی صورتیں ہیں وہ تو وہی ہیں جو حقیقی بہن کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت کیا ہے کہ یہ 1/2 لے گی، لیکن کب لے گی؟ جب میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا کوئی بھی موجود نہ ہو اور ساتھ ساتھ اینی بھائی اور اینی بہن بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ اللاتی بھائی بھی موجود نہ ہو، اس صورت میں یہ جو ہے وہ 1/2 حصہ لے گی کل جائیداد کا، کل جائیداد کا نصف لے گی۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے اپنی بیوی یا لاتی بہن اور چچا کو زندہ چھوڑا، تو ابھی صورت میں آپ دیکھیں تو بیوی جو ہے اس کو 1/4 ملے گا، لاتی بہن کو 1/2 ملے گا اور چچا جو ہے یہ اسبا بن جائے گا، تو اصل مسئلہ 4 بنے گا، 4 میں سے 1 بیوی کو اور 2 جو ہیں وہ لاتی بہن کو اور 1 جو ہے وہ چچا کو۔ اچھا دوسری صورت کیا ہے کہ لاتی بہن جو ہے وہ جائیداد کا 2/3 لے گی جب وہ 1 سے زیادہ ہوں، اور بات وہی ہے کہ میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا اینی بھائی اینی بہن اور لاتی بھائی موجود ہے نہ ہو۔ مثال ایک آدمی فوت ہو گیا، اس نے اپنی بیوی 2 لاتی بہنیں اور چچا کو زندہ چھوڑا، تو وہی صورت ہے جو پچھلی ہے، صرف جہاں پہ 2 بہنیں آ گئیں، بیوی کا 1/4 ہے، 2 بہنوں کا جو ہے وہ 2/3 ہے اور چچا اسبا ہے، تو اب اصل مسئلہ 12 بن جائے گا، 12 میں سے بیوی کو 3 ملیں گے اور لاتی بہنوں کو 8 ملیں گے، اور باقی بچ جائے گا 1، وہ چچا لے لے گا۔
अच्छा, तीसरी सूरत क्या है कि अल्लाती बहन एक हो या ज्यादा, इसे मैयत की ऐनी बहन की मौजूदगी में तरके का 1/6 हिस्सा मिलेगा, तकमिलतल लिस्सुलुसैन। अच्छा, वही बात है जो बात पोती के बारे में थी कि पोती को विरासत का 1/6 मिलेगा कि जब पोती जो है वो बेटी के साथ आए, पोती जो है वो किसके साथ आए, बेटी के साथ आए। मैंने आपको मिसाल दी थी कि बेटी जो है इसे करीब वाली बेटी कर लें और पोती जो है इसे दूर वाली बेटी कर लें। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर आप देखें कि मिसाल के तौर पर एनी बहन है, एनी बहन है और साथ जो है वो अल्लाती बहन है। अब गोया के दो बहनें तो हो गई, गोया के दो बहनें तो हो गई। अब एक एनी है और एक अल्लाती है। अब एनी का हिस्सा कितना है, 1/2। लिहाजा बहनों के हिस्से में से जो छठा हिस्सा बचता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे छठा हिस्सा बचता है, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पीछे जब मैंने पढ़ाया था तो वहां मैंने टोटल एक एक मिसाल दे के इसको एक्सप्लेन किया था कि 2/3 में से अगर 1/2 निकालें तो पीछे 1/6 बचता है। ठीक है, वो मैंने समझाया हुआ है, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत है तो वो मैसेज कर दें, लेकिन ये पीछे मैंने तफसील पढ़ाया था। तो वही सूरत है जी, बस कि अल्लाती बहन चाहे एक हो या ज्यादा, उसे मैयत की ऐनी बहन की मौजूदगी में तरके का 1/6 मिलेगा, तक मिलतलसुलुसैन, जब मैयत की औलाद बाप दादा ऐनी भाई और अल्लाती भाई मौजूद ना हो। तो मिसाल आपके सामने है जी। एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी ऐनी बहन और अल्लाती बहन और चचा को जिंदा छोड़ा। अब बीवी है तो औलाद नहीं है, तो बीवी का कितना बनेगा, सामने आपके लिखा हुआ भी है, शाबाश शाबाश। बीवी का कितना बनेगा, 1/4 बनेगा। बीवी का कितना बनेगा, 1/4 बनेगा। और ऐनी बहन का कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। और अल्लाती बहन का 1/6 बनेगा। और चचा जो है ये बतौर असबा आएगा। ठीक है, ऐनी बहन का 1/2 और अल्लाती बहन का 1/6 और चचा जो है ये बतौर असबा है। तो अब असल मसला जो है वो 12 बनेगा। असल मसला जो है वो क्या बनेगा, 12 बनेगा। बीवी को जो है वो 12 में से 3 मिल जाएंगे, क्योंकि उसको चौथा हिस्सा देना है। और छठा हिस्सा जो ऐनी बहन है, अच्छा उसके बाद अल्लाती ऐनी बहन है तो उसको 6, 12 में से 6 मिल जाएंगे। और अल्लाती बहन जो है उसे 2 मिलेंगे, 12 में से छठा हिस्सा मिलना है। तो 6, 2, 8 और 3, 11, पीछे एक हिस्सा बचा। तो एक जो है वो किसको मिल जाएगा, चचा को मिल जाएगा जो असबा है। असल मसला 12 बनेगा, क्योंकि 4 जो है वो 6 के साथ है। तो ये उसूली कायदा आपने पढ़ा हुआ है कि अगर 4 जो है वो 3 के साथ हो या 6 के साथ हो तो असल मसला 12 बनता है। अच्छा जी, चौथी सूरत पे आ जाए, शाबाश। अल्लाती बहन चाहे एक हो या ज्यादा, मैयत की बेटी या पोती की मौजूदगी में बतौर असबा माल गैर वारिस बनती है, जब मैयत का बेटा, पोता, बाप दादा, ऐनी भाई, ऐनी बहन और अल्लाती भाई भी मौजूद ना हो। यानी जिस तरह ऐनी बहन जो है वो असबा माल गैर बनती थी, जब ऐनी बहन नहीं होगी और अल्लाती भाई भी नहीं होगा तो अल्लाती बहन जो है वो असबा माल गैर बन जाएगी। तो वो जितना भी बाकी माल होगा वो सारे का सारा वो ले लेगी। एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी, बेटी, पोती और अल्लाती बहन को जिंदा छोड़ा। बीवी, पोती
बीवी, बेटी, पोती और अल्लाती बहन को जिंदा छोड़ा। अब जी क्या बनेगी ये असल सूरत, वो आप देखें कि बीवी है तो बीवी का कितना है, 1/8 है। और बेटी है तो 1/2 है। पोती है तो 1/6 है। और अलाती बहन जो है ये क्या बन जाएगी, असबा। अलाती बहन क्या बन जाएगी, असबा बन जाएगी। क्लियर है ना सबको? बीवी को 1/8, बेटी को 1/2, पोती को 1/6, तक मिला सुलुसैन मिलेगा। और अलाती बहन बतौर असबा माल गैर वारिस है। अब 8 जो है वो 6 के साथ है, तो असल मसला 24। 24 में से बीवी को 8वां हिस्सा, तो 8 3 बीवी को, 24 में से बेटी को 12, पोती को 4, और जो 5 हिस्से बचेंगे वो अल्लाती बहन ले जाएगी। और नोट है जी, अल्लाती बहन जब अलसबा माल गैर बनती है तो ये अल्लाती भाई के दर्जे में हो जाती है। और जिन वारसों को भाई मारूम करता है ये भी उन्हीं वारसों, उन्हें विरासत से मारूम कर देगी। ये बात पहले भी आई है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जब भी बहन जो है वो असबा बनेगी, वो कोई भी बहन हो, चाहे वो अल्लाती बहन हो या अन्नी बहन हो, जब वो असबा माल गैर बनती है तो वो सारी की सारी विरासत ले जाती है और बाद वालों को विरासत से बिल्कुल क्या कर देती है, महरूम कर देती है। अच्छा जी, 5वीं हालत क्या है? अल्लाती बहन जो है वो अल्लाती भाई की मौजूदगी में असबाब बिल गैर वारिस बनती है। यानी अगर अल्लाती बहन के साथ जो है वो भाई भी आ जाए, जब इनके हमरा मैयत का बेटा, पोता, बाप और ऐनी भाई मौजूद ना हो। लिदाकर मिस्तुअजिल उनसय्यिन की रूह से अल्लाती भाई अल्लाती बहन से दुगना लेगा। मिसाल, एक आदमी फौत हो गया, उसने अपनी बीवी, बेटी, अल्लाती भाई भाई और अल्लाती बहन को जिंदा छोड़ा। एक आदमी फौत हो गया, उसने अपनी बीवी, बेटी, अल्लाती भाई और अल्लाती बहन को जिंदा छोड़ा। अब इस सूरत में क्या होगा कि बीवी जो है उसके लिए 1/8 होगा, और बेटी जो है उसके लिए क्या होगा, 1/2 होगा। और अल्लाती भाई और बहन ये दोनों क्या बन जाएंगे, असबा। ठीक है जी। तो अब जी 8 और 8 असल मसला बन गया। एक बीवी को, बेटी को 4 हिस्से, 1 और 4 5 हो गए। पीछे 3 हिस्से जो बचेंगे वो अल्लाती भाई और अल्लाती बहन को मिल जाएंगे। अल्लाती भाई 2 ले लेगा और अल्लाती बहन 1 ले लेगी। बिल्कुल वाजे है। ठीक है जी। अल्लाती बहन 2 और अल्लाती भाई 1। अल्लाती भाई 2 और अल्लाती बहन 1। आगे चलें जी। छठी हालत, अल्लाती बहन मंदरजा झैल वारसों की मौजूदगी में विरासत से महरूम होगी। ये महरूमियत वाली सूरत है, जारी बात है, जब मैयत का बेटा हो या पोता हो या बाप हो या यानी भाई हो या यानी बहन हो, तो जब वो बतौर अलसबा माल गैर वारिस बने तो वो विरासत से इसे महरूम कर देती है। 2 से ज़्यादा यानी बहनों की मौजूदगी में जब वो 2/3 की वारिस हो, तो अल्लाती बहन के हमरा अल्लाती भाई मौजूद ना हो तो ये भी विरासत से महरूम होती है। बहरहाल महरूमगी वाली जो कैफियत है वो वाजे है। वो तो आपको फौरन ही मसला देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे ये महरूम होगी। अब इन्होंने ये मुख्तलिफ जो हैं वो मिसालें दी हैं कि जिनमें बहन को महरूम रखा गया। वो वादे है, ज़रूरी नहीं कि मिसालें आप देखें। मेरे ख्याल में तो आपको मसला देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहन, लाती बहन को कुछ नहीं मिलना। अब लाती बहन की दलीलें क्या हैं? बेन ही वही दलीलें हैं जो हकीकी बहन की थी, ऐनी बहन की थी। यस्तफ्तूना का कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलका लैसा लहू वलद व लहू उख्त
फलहा निस्फु मा तरक व हुवा यरिथुहा इन लम यकुल लहा वलद फ़इन कानत तस्नतैनि फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक फ़इन कानु इख्वतन रिजालन व निसान फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और बाकी दलीलें भी जो हैं वो यानी बहन वाली ही यहाँ पर फिट होंगी। अच्छा जी, ये मशकी सवाल है। अब ये आपने मशकी सवाल करके आने हैं। जिस सवाल में ये कल कल तक ये हल होने चाहिए सारे मशकी सवाल। कल पेपर, कल क्लास से पहले पहले आपने ये हल करने हैं जिसमें कोई मसला बने। अब मुझे नहीं पता कि किस में कोई मसला बन सकता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि ऐन मुमकिन है कि किसी मसला में कोई जो है वो मसला बन सकता है, उसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है। मसला क्या बन सकता है कि वारिसों के हिस्से ज्यादा हैं और असल मसला जो है वो कम है। यानी वारिसों को हिस्से अगर दें तो वारिस जो है वो बाकी बच जाएगा और विरासत खत्म हो जाएगी। ऐन मुमकिन है ऐसा कोई मसला पेश आ सकता है। अगर ऐसा मसला पेश आए तो आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। बाकी सारे मसले आपने हल करने हैं। खामन, माँ, बेटी, पोती। एक मैं हल कर देता हूँ, कर दूं? ये सारे खुद ही करेंगे। बीवी, माँ बाप और लाती भाई। चले मैं एक कर देता हूँ ना, आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। हाँ, एक एक पहली मिसाल हल कर दे। एक है कि दो तीन हल कर दे, एक है पांचवी हल कर दे, एक है सातवीं आठवीं और एक है नौवीं दसवीं। तो फिर बचेगी क्या पीछे? मैं सिर्फ एक पहली हल करता हूँ, बाकी आप लोग हल करेंगे। खामद है और माँ है और बेटी है और पोती है। तो खामद को क्या मिलेगा? 1/4। ठीक है। माँ को क्या मिलेगा? सही। तो माँ को क्या मिलेगा जी? 1/6, क्योंकि बेटी मौजूद है। बेटी को क्या मिलेगा? 1/2। और पोती जो है इसको क्या मिलेगा? 1/6। अब 6 और 4, 4 और 6, तो असल मसला क्या बन जाता है? 1/3 क्यों दे रहे हो माँ को? बेटी मौजूद नहीं है। 24 नहीं बनेगा, 6 और 4 है। तो असल मसला बनेगा क्या? 12। शाबाश। तो 12 में से चौथा हिस्सा दें तो 3। 3 चले गए किसके पास? शोर के पास। और 6, 2 जो है वो किसके पास चले गए? कौन है जी आगे? माँ के पास। और 6 जो है वो किसके पास चले गए? 6 जो है वो चले गए बेटी के पास। और जो पोती है उसके पास 2। हाँ जी, पहले मसले से ही पता चल गया। पहले मसले में ही मसला पता चल गया। पहले मसले में ही मसला क्या हो गया? पता चल गया। अब 3 और 2 5, 5 और 6 11 और 2 13। यानी अब जो लेने वाले हैं उनके हिस्से बनते हैं 13 और असल मसला क्या बनता है? 12।
تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تصحیح ہوتی ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتی ہے؟ تصحیح ہوتی ہے. آسان حل کیا ہے؟ یعنی اگر میں آسان حل بتاؤں تو آسان حل کیا ہے؟ آسان حل یہ ہے کہ 12 جو اصل مسئلہ ہے 12 کی بجائے اس کو 13 بنا دو. سب کے حصوں میں تھوڑی تھوڑی کمی آ جائے گی. لیکن بہرحال آپ جو ہے وہ کیا کریں؟ مسئلہ سمجھ آیا نیو لوگوں کو کہ لینے والے ان کے حصے زیادہ بنتے ہیں اور اصل مسئلہ کم بنتا ہے. ایسی صورت میں ہوتی ہے تصحیح. تو بہرحال جو صورتیں جن میں مسئلہ آتا ہو آپ نے ان کو ہائی لائٹ کر لینا ہے اور باقی حل کر لینی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو تصحیح جو ہے وہ سمجھا دیں گے کہ تصحیح میں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے جی. یہ آپ نے کل کرنا ہے. باقی کل کلاس ہوگی اور پھر ہفتے کو بھی کلاس ہوگی. یعنی آپ کے تینوں لیکچر اس ہفتے کے جو ہیں وہ میں پور کر دوں گا. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں. کسی کا کوئی سوال؟ چلیں جی ٹھیک ہے.